السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، سامعین، حاضرین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے توبۃ النصوحہ، یعنی سچے دل سے توبہ کرنا بندے کے لیے کتنا ضروری ہے، اس سے متعلق مضمون آگے آ رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے خلاف کوئی عمل کرنا، کوئی عبادت کرنا یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ ہمیں پروردگار عالم نے گناہ سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دو باتیں لوہے پر لکیر کی مانند کام کرتی ہیں۔ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامتی پاتا ہے۔ اگر ایک انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اسے کوئی سمجھانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہوں اور وہ من مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی ندامت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اسے دیکھ کر ڈر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں بچھو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اس لیے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں زہر تو ضرور ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بہرحال اس میں ندامت اور شرمندگی تو ضرور ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ کے نزدیک گناہ انگارے کی مانند ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو جلا دیتا ہے، بلکہ اگر چھوٹے انگارے سے غفلت برتی جائے تو بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کل ما نہی عنہ فہو کبیرہ، ہر وہ کام جس سے شریعت نے بچنے کا حکم دیا ہے اور وہ کبیرہ گناہ ہے۔ توبۃ النصوح کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دل سے گناہ کو مٹا دینا بہت ضروری ہے، یعنی دل سے گناہ کی نیت ہی ختم کر دینا۔ اگر آپ غور کریں تو یہ انتہائی مشکل کام ہے کہ انسان دل سے گناہ کا ارادہ بھی چھوڑ دے۔ کتنے ہی لوگ اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ ان کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اگر موقع مل جائے تو شاید کر ہی گزرے۔
حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ تم گناہ سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سے اتنی ہی نفرت کرنے لگنا. یہ ضروری ہے. جس قدر تم کو اس سے پہلے اس گناہ کی رغبت تھی اور جب گناہ کا خیال آئے تو اس سے بارگاہ خداوندی میں استغفار کرتے رہا کرو. تفسیر مظہری میں ہے کہ توبۃ النصوح 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. زبان سے استغفار کرنا، اعضائے بدن کو گناہوں سے روکنا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا دل سے عہد کرنا اور برے دوستوں کو چھوڑ دینا. گویا توبہ نصوح ایسی توبہ کو کہتے ہیں جس کے بعد دل میں بھی گناہ کرنے کا ارادہ نہ رہے اور توبہ کرتے وقت دل میں مکمل ارادہ ہو کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا. شیطان انسان کے گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرنے کی اس کو عادت ہوتی ہے، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بڑے گناہ کو بھی ہلکا بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، آپ کو رجھاتا ہے. یہ اس کا ایک بڑا وار ہے، یعنی حملہ ہے. وہ گناہ کے بارے میں دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو وہی جانتا ہے. اس سے گناہ سے بچنا تو بہت مشکل ہے. گناہ آج کل تو بے پردگی بہت عام ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا تو بہت ہی مشکل کام ہو گیا ہے. شیطان انسان کے ان گناہوں کو اس لیے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ وہ کرتا ہی رہے. اسی لیے فاسق و فاجر گناہ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا گیا. جب مومن بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، یعنی اتنی اسے کوفت ہوتی ہے، اسے ڈر اور خوف ہوتا ہے. بلکہ کئی مرتبہ تو شیطان گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے. چنانچہ فرمایا وَقَضَيْنَا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. سورہ حامیم سجدہ کی 35ویں آیت ہے. فرمایا گیا کہ اور لگا دیے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے ان کی آنکھوں میں خوبصورت بنا دیا اس کو جوان کے آگے، اور جوان جو ان کے پیچھے ہے اور ٹھیک پڑ چکی ان پر عذاب کی بات ان فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے ان سے پہلے، جن کے اور آدمیوں کے، بے شک وہ تھے خسارہ پانے والوں میں سے. یعنی یہاں پر آ کر سالک کو احتیاط کرنا بہت ضروری ہے کہ حکم خداوندی کو حکم خدا سمجھے اور وہ اپنے دل میں عظمت الہی اتنی بٹھائے کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال ہی پیدا نہ ہو. اسی لیے کہا گیا ہے کہ لا تحقرن صغیرۃ ان الجبال من الحصى، تم چھوٹے گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کر ہی بنتے ہیں. اس لیے جب انسان گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کبیرہ بن جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ایک قول بہت مشہور تھا. اکثر صحابہ گفتگو کے دوران وہ قول ایک دوسرے کے سامنے پڑھا کرتے تھے. اس قول کا مفہوم یہ بنتا ہے لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. اصرار سے کوئی گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، اور تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. قوم بنی اسرائیل میں ایک راہب تھے، ان کا نام داموس تھا. اس دور میں بنی اسرائیل حق پر تھے اور
उस वक्त के राहिब भी नेक और सच्चे थे, दीनदार थे। तो बनी इसराइल के राहिब का नाम था दामूस। उनके इलाके में खुश्क पहाड़ थे, उन पर सब्जे का नामो निशान भी नहीं था। एक मर्तबा वो अपने घर से बाहर निकले तो उनकी नजरें पहाड़ पर पड़ी। दिल में ख्याल आया कि अगर यहाँ आबशारें होती, मुर्गजारें होती, दरख्त होते तो कितना अच्छा मंजर दिखाई देता। अब अगरचे उन्होंने अपने दिल और दिमाग में ये बात सोची थी, मगर जो ज़्यादा मुकर्रब होते हैं उनकी छोटी छोटी बातों पर भी पकड़ आ जाती है। लिहाजा उन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इताब हुआ और दिल में ये बात इल्का हुई, अब तुमने बंदगी छोड़ दी और हमारे मुशीर बन गए, यानी सेक्रेटरी बन गए। अब तुम्हें हमारी तख्लीक में नुक्स नजर आता है। बस इस बात के दिल में इल्का होने पर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये तो खिलाफ है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि अल्लाह के बनाए हुए इंतज़ाम के अंदर मुखल होने की कोशिश किया, ये तो बहुत बुरी बात है। तो हज़रत दामूस ने ये सोचकर रोना शुरू कर दिया कि मैंने ऐसा क्यों सोचा। ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तौफीक हुई है कि फ़ौरन अपनी गलती का एहसास होता है। और कुछ कुछ लोग बड़ी बड़ी गलतियां भी कर चुके होते हैं, मगर उनको उनकी गलतियों का एहसास नहीं होता, बल्कि कभी कभार ये समझते हैं कि मैंने जो किया वो सही किया। गलती का एहसास होने पर उन्होंने ये नियत कर ली कि जब तक मुझे वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से ये इशारा नहीं मिल जाएगा कि मेरी गलती को माफ़ कर दिया गया है, तो मैं उस वक्त तक कुछ न खाऊंगा और ना ही पीऊंगा और यूं अपने नफ्स को सजा दूंगा। एक मर्तबा बस्ती वालों के यहाँ कोई तकरीब थी, हजरत दामूस भी वहां पहुंच गए। किसी ने कहा, जनाब खाने के लिए तशरीफ लाइए। तो हजरत दामूस ने फरमाया, मैं खाना नहीं खाऊंगा। उन्होंने कहा, जी रात के वक्त तो रोज़ा नहीं होता, फिर आपको खाना खाने में क्या मुझे जो है तरद्दुद है। उन्होंने फरमाया, रोज़े की बात नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना है। कुछ लोग लसौड़े किस्म के होते हैं जो एक ही बात से चिमट जाते हैं और बार बार इसरार करते हैं। वो अगले बंदे की मजबूरी को समझने के बजाय अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा उनमें से कुछ बंदों ने कहा, नहीं हजरत आप ज़रूर तशरीफ़ लाएं। अब इधर से इसरार और उधर से इनकार। बिल आखिर उनमें से किसी एक ने कहा, जी आप ये तो बताएं कि आपने खाना पीना बंद क्यों किया है, क्या वजह है। तो अब उन्होंने साफ साफ बात बता दी और कहा कि मैंने इस वजह से खाना खाना छोड़ दिया है, वो इसलिए कि परवरदिगार मुझसे नाराज़ है। वो अवामुन नास थे, वो उस बात को कैसे समझते। लिहाजा वो हंसकर कहने लगे, भला ये भी कोई बात है। हत्ता कि उन सब ने मिलकर कहा, जनाब आपके पास आपके इस गुनाह पर जो अजाब होगा वो हम सब मिलकर तकसीम कर लेंगे, आप अब खाना खाएं। जैसे ही उन्होंने ये अल्फाज कहे तो दामूस के दिल में फौरन इल्हाम हुआ कि ऐ मेरे प्यारे, ये लोग अजाब को इतना हल्का समझ रहे हैं, लिहाजा आप उस बस्ती को छोड़कर फौरन वहां से निकल जाइए। उन सब को अभी जो है उनके ऊपर अजाब आएगा और उनको हिलाक कर दिया जाएगा। जितने भी लोग आपस में आपकी गलती की सजा भुगतने का जो है हिस्सा बांट लेंगे, ये कहा था, उन तमाम के ऊपर जो है अल्लाह का कहर नाजिल होगा, वो पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। उसलिए फौरन उस जगह को छोड़ दीजिए और वहां से निकल जाइए। अल्लाह अकबर। यूं वो बंदा अपनी औकात भूल जाता है और नहीं समझता कि परवरदिगार की पकड़ फिर कैसे होती है। लिहाजा दामूस ने वहां से
फौरन जगह छोड़ दी, वहाँ से निकल गए और अल्लाह की जानिब से इताब आया, बिजली आई कड़की, और वो सारे के सारे लोग जो हिस्सा जो है बांट लेने की बात कर रहे थे, सब के सब खत्म हो चुके। जब इंसान किसी गुनाह को हल्का समझना शुरू कर दे तो ये बड़े खतरे की बात होती है। बल्कि मशाइख ने कहा कि जिस गुनाह को लोग हल्का समझें वो अल्लाह के यहाँ बड़ा होता है। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ऐ दोस्त, ये ना देखना कि गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि उस ज़ात की अजमत को सामने रखना जिसकी तुम नाफरमानी कर रहे हो। एक बुजुर्ग फरमाते थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दिल में इल्का फरमाया कि मेरे बंदों से कह दो कि ये गुनाह करते वक्त बाकी मखलूक से पर्दा कर लेते हैं और उन तमाम दरवाज़ों को बंद कर देते हैं जिनसे मखलूक देखती है, लेकिन उस दरवाजे को बंद नहीं करते जिससे मैं परवरदिगार देखता हूँ। क्या अपनी तरफ देखने वालों में से ये सबसे कम दर्जे का मुझे समझते हैं? ये तो वाकई बहुत सोचने वाली बात है कि अल्लाह से छुपकर कैसे गुनाह किया जा सकता है और कहाँ से किया जा सकता है ताकि परवरदिगार की नज़र ना पड़े। यह तो बिल्कुल नामुमकिन बात है। इकमालुश शियब में एक अजीब बात लिखी है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अदल व इंसाफ से मुठभेड़ होती तो कोई भी गुनाह सगीरा नहीं, और अगर उसके फजल का सामना हुआ तो कोई भी गुनाह कबीरा नहीं। लिहाजा दोस्तों, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फजल फरमा दे तो फिर चाहे जिस गुनाह को माफ़ फरमा दे, लेकिन अगर अदल फरमाएंगे तो फिर मामला मुश्किल बन जाएगा। यानी अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो परवरदिगार जो है बंदे के गुनाहों को माफ़ कर सकते हैं। अगर पकड़ हिसाब के ताल्लुक से हिसाब लेना जो है वो तय हो गया तो किसी भी सूरत में वो बंदा जो है बच नहीं पाएगा। एक बुजुर्ग ने अपने सालिकीन को बार बार फरमाया करते थे कि जफा ना करो, जफा ना किया करो। जफा कहते हैं बेवफाई को। किसी सालिक ने पूछा, हजरत बेवफाई से क्या मुराद है? वो फरमाने लगे, बेवफाई 3 तरह की होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बेवफाई, मखलूक से बेवफाई और अपने आप से बेवफाई। फिर वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया, अब वही हमें रिस्क और बाकी नियामतें देते हैं। अगर हम उसी का दिया हुआ खाकर किसी और को उसके साथ शरीक बनाएंगे तो ये अल्लाह ताला के साथ बेवफाई नहीं तो और क्या होगी। फिर फरमाया कि लोगों को ईज़ा पहुंचाना मखलूक के साथ बेवफाई है, उसलिए मखलूक का दिल नहीं दुखाना चाहिए। फिर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को तोड़ना और गुनाह करना ये अपने आप के साथ बेवफाई है, इसलिए कि उस तरह इंसान अपने आप को जहन्नम में जाने के काबिल बना लेता है। सच्ची बात तो यह है कि अगर गुनाहों के अंदर बदबू होती तो हम किसी महफिल में बैठने के काबिल ना होते। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सत्तारी है कि उसके सदक़े हम आज इज्जतों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसीलिए एक बुजुर्ग फरमाते थे, ऐ दोस्त, जिसने तेरी तारीफ़ की उसने दर हकीकत तेरे परवरदिगार की सत्तारी की तारीफ़ की। जिसने तुझे छुपाया हुआ है, यकीनन अगर वो हकीकत खोल देता है तो हम चेहरा दिखाने के काबिल भी नहीं होते। इंसान की एक तो ज़ाहिरी शक्ल होती है और एक शक्ल आलम मिसाल में होती है। बंदा जिस तरह के आमाल करता है वैसी ही उसकी शक्ल होती है। अगर जानवरों वाले आमाल करता है तो उसकी शक्ल जानवरों जैसी होती है। मिसाल के तौर पर जिसमें हिर्स ज़्यादा होती है उसकी शक्ल आलम मिसाल में कुत्ते की मानिंद होती है, इसलिए कि कुत्ता हरीस होता है। जिसमें बेहयाई ज़्यादा होती है उसकी शक्ल खिंजीर की मानिंद होती है,
کیونکہ خنزیر میں بے شرمی اور بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ایذا پہنچاتا ہے اور دل دکھاتا ہے، اس کی مثال بچھو کی مانند ہوتی ہے۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے، اب فی الحال اس موضوع کو یہیں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اس کی اگلی کڑی اگلی مجلس کے اندر آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، اخلاص دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور سچے دل سے توبہ کرنے کی کیفیت جو ہے پروردگار ہمیں عطا فرما دے، مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔